साहिब जियो हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तो दाता, हम मूर्ख तुम चतुर सयाने, तू सर्व कला का ज्ञाता। माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन, नीको ठाकुर देसा। दंडोत बंदन अनेक बार, सर्व कला समरथ, डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। परम सम्मान योग साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर इस दूसरे गुरमत दीवान दी आप जी ने हाजरी भरी है। सम्मान योग भाई साहब जी ने अमृत गुरबाणी कीर्तन सानू सरवण कराया है। बहुत प्यार बख्शदे ने। मैं इन्हां दे एक एक लफ्ज का ऋणी खां और सतगुरां दे चरनां च जो कल भी अरदास कीती दाता, जिन्नी देर तक तू ये शरीर जंत दिता है, जंत का अर्थ वाजा हुंदा, कबीर जो हम जंत बजावते, जिन्नी देर तक मालिक तू ये शरीर जंत दिता है, उन्नी देर तक भाई साहब इस वजन वाले जंत दियां सुरां वजा के संगत नूं कीर्तन नाल जोड़ते रहे। बसंत राग का जो शब्द गुरु तेग बहादुर साहब जी का उच्चारण किया होया है, भाई साहब दस रहे सन, उसनूं बसंत बहार दे विच गायन किया गया। माई मैं धन पायो हरनाम, मन मेरू धावन ते छूटियो, कर बैठो विश्राम रहाओ। इस अमृत बचन नूं अस्थाई बना के गायन किया। ते मेरी इच्छा है कल असी दोनों ने आपस विच विचार की सी कि गुरु तेग बहादुर साहब जी दे इस अमृत बचन आप संगत दे सन्मुख विचार सकिए, गा सकिए। आप जितने भी हजूर दे चरनां विच उपस्थित हो, जां नैट राही फेसबुक राही
आप जी देश विदेश विच बैठे सरवण कर रहे हो, सिर्फ साडे नाल गुण साडे देख के औगुणा लिए अरदास करियो, क्योंकि जो लाइव चलता है हर देखने वाले की बिरती इको जी नहीं होंगी, पर अरदास है सिर्फ गुरु शब्द की साझ ਲਈ आप असीस बख्शो, गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। थोड़ा चेता सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज, उन्हां दे संबंध विच कल भी आपां विचार कीती सी कि सतगुरां दे 59 शब्द उचारण किए हुए ने, जो श्री गुरु ग्रंथ साहब के 15 रागां दे विच दर्ज है। 14 राग तां गुरु तेग बहादुर साहब ने वो ही वरते ने, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਵਰਤੇ। ਇੱਕ ਰਾਗ ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਅਕਸਾਰਤਾ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। आप जी 59 शब्द पढ़ो, हर शब्द दियां पहलियां तुकां ही रहाओ दियां तुकां, 59 दे 59 शब्द। इनू समझण लई जिवें असीं गुरु ग्रंथ साहिब च पहला शब्द पढ़ने श्री राग दा, मोती ता मंदर उसरै रतनी ता होवे जुड़ाओ, कस्तूर कुंगू अगर चंदन लीप आवे चाओ, मत देख भूला विसरै तेरा चित ना आवे नाओ। इत्थे पहला पदा संपूर्ण, अगे है हर बिन जियो जल बल जाओ, मैं अपना गुर पूछ देखिया अवर नाही थाओ। इहदे नाल भी अंक एक पिया ते पिछे सतगुरां लिख दिता रहाओ। मेरी बेनती समझ गए? शब्द का पहला पदा संपूर्ण होया ते अगलियां दो तुकां रहाओ दियां, पर गुरु तेग बहादुर साहब की बाणी जिस तरह ने गुरु तेग बहादुर साहब दे हर शब्द दियां दो तुकां होण, तीन तुकां होण, वो तुकां सतगुरां ने रहाओ दियां ही उचारण कीतियां, पहलियां तुकां ही रहाओ दियां तुकां। उन वैसे कल असीं विचारिया कि सतगुरां ने नाशवानता दी, बैराग दी गल बहुत कीती। दूसरा, वासना तो मुक्त होने की गल गुरु तेग बहादुर साहब ने बहुत की। केवल मर जाना नहीं, मरण तो पहला तेरा अंदर मुक्त किवें हो सके, गुरु तेग बहादुर साहब ने यह भी बख्शिश की थी। अज इस शब्द नूं क्यों चुनिया है? इस शब्द विच गुरु तेग बहादुर साहब अपने रूहानी जीवन नूं बयान कर रहे हैं। माई हे मेरी मां, मैं धन पायो हर नाम, मैं हरी नाम दे धन नूं प्राप्त कर लिया है। इस नाम धन की खासियत ये वे, यदि विशेषता यह है कि दूसरा धन जो बंदा प्राप्त करता है तकरीबन 99% मन होर भटकता है। इस धन की खूबसूरती ये वे, जिन्हों ये एक छिनली मिल जाता है, सारी भटकना ही मुक जाती है। दोनों को बराबर रख के देखी, क्योंकि मेरे मानसी में एक दिन कर देंगे शब्द, पर यह तो पहलियां रहाओ दियां तुकां विच ही सतगुरां ने 3 वचन कर दिते। एक धन पाया, दूसरा मन धावन तो छुट गया, ते तीसरा विश्राम विच आ गया। 3 वचन ने ना तुकां च। माई मैं धन पायो हर नाम, मन मेरो धावन ते छूटियो, कर बैठो विश्राम। पहली बेनती के नाम धन मिलिया, जिस नाल मेरी भटकना मुक गई, मेरा मन विश्राम भी चला गया। इच्छा है जी मैं धन की गल भी करांगा, पर सब तो पहला गल कि मन मेरो धावन ते छूटे। आप सिर्फ मन की गल ही करनी है कि मेरा मन जिहड़ा वो धावन दा सियापा करांगे, भटकना दौड़ना। मेरा मन भटकन तो दौड़न तो रहत हो गया, ये विश्राम भी चला गया। गुरमुखो, गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी
मन का बहुत जिक्र किया है। उज धर्म की साधना विच सब तो ज्यादा जोर मन के टिका ते दिता गया। मन है कि किसनों मन कहते हैं, क्योंकि यदि व्याख्या लई खास करके शांत शास्त्र वो मन का जिक्र बड़ी बारी करता है। मैं बड़े सरल शब्दों च कहांगा, मैं भी कहना मन नहीं टिकता। जेड़ा कोरा अनपढ़ जिन्हों कुछ भी नहीं आता वो भी समाज में रहिंदा कहंदा मेरा मन भटकदा पिया। पर मन है कि मन किसनों कहंदे आ? गुरु ग्रंथ साहिब च मन दे किन्ने कुछ पद दिते आ ते गुरु तेग बहादुर जी ने मन नूं किवें झंझोड़िया ते इत्थे अपनी अवस्था दिती भी मेरा मन बिल्कुल टिक गया, मेरे अंदर कोई भटकना नहीं। ये शिखर है गुरु तेग बहादुर साहब की रूहानी जीवन का शब्द। दूसरा शब्द कल असीं देखांगे जे प्रकरण चलिया था, जो नर दुख में दुख नहीं माने वो ब्रह्म ज्ञान की परम अवस्था है जिहड़ी गुरु तेग बहादुर साहब ने कही। मैं बेनती करांगा मन की है? असल च मन इहदा संबंध जात नाल जोड़ के नहीं देखना भी मान लो असीं सिख हां, फलाना हिंदू है, वो मुसलमान है। मन असल च साडे शरीर विच वो अदृश्य शक्ति है। लफ्ज़ ध्यान नाल सुनो, मन साडे शरीर विच वो अदृष्ट शक्ति है जो संकल्प, इच्छा, राग, द्वेष, संवेदना उसनूं बॉडी के हर अंग दे विचों महसूस करती है। मैं फिर इसनूं रिपीट करा, मेरी बेनती मैं तां सी विशा शुरू किया, मैनूं पता है आप बड़े सूझवान ते आपां रल मिल के सतगुरु जी तो पुछना महाराज सानूं समत दिओ, तुहाडा तां अंदर टिक गया, साडा किवें टिके। असीं तां तुहानूं पुछना तेरी सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब। मैं इस करके बेनती कर लगा कि मन अदृष्ट शक्ति है जिहड़ी साडे तन विच संवेदना, राग, द्वेष, संकल्प, इस तो इलावा ये शरीर दे एक एक इंद्रिय दे विच सर्व व्यापक, सारे इंद्रियां च ये व्यापक होके हर इंद्रिय तो अपना काम कराती। फिर इनू असीं बाणी च देखा ये हर इंद्रिय च वरती, पर जे फिजिकल तौर पर, शरीरक तौर पर आप डॉक्टर साहबान बैठे हो, ये पूछो भी मन फिजिकल पार्ट है, ये कोई दिसदा होया इहदा कोई अस्तित्व है? पर उत्तर मिलेगा कोई नहीं। अपना ध्यान इको दम माइंड ब्रेन वाल जाना शुरू हो जाएगा। ब्रेन माइंड नहीं, ये ठीक है रिलेटेड जरूर है, संबंध जरूर है। मन जो साडा पूर्व का जिंदा दर्शन कहता वो कहता साडे अंदर दियां वो फीलिंग महसूस करता सब कुछ, ते हर अंग दे विच वरतदा है। दूसरा एक होर तरीका सौखा समझण दा, ये तो चलो लफ्ज हो गया ना दार्शनिक जय कि इच्छा, संवेदना, राग, द्वेष, ईर्खा, प्रेम ये सब महसूस करता है। सीधी गल एक पासे है आत्मा, समझो नहीं मैं कह रहा, पर वो जे मैं पासा कह प्यासा तो स्पेस है, पर आत्मा तो दिसदी नहीं कोई। इन समझ ली एक पासे है आत्मा, एक पासे ने इंद्रिय शरीर, जिहड़ा इंद्रियां दे विच भी ते आत्मा दे विचकार भी जिहड़ा खलोता है, जिहड़ा कदी आत्मा वाल झुक जाता है ते शुद्ध स्वरूप हो जाता है, जदों इंद्रियां वाले पासे जाता है उदों मलीन हो जाता। बड़ा सीधा जिहा सरल तरीका इनू देखो, सारे बाणी तो देखा जो साडी आत्मा है, दूजे पासे इंद्रिय ने, वो विचकार है वो शक्ति वो ताकत, जदों वो चलता है आत्मा वाल, क्योंकि आत्मा शुद्ध है, ये शरीर विच रह के भी मैला नहीं हुंदा, इन्हें बिल्कुल मैला नहीं होना, लेप शेप ना लिपटे इनू कुछ भी नहीं होना। पर वो जदों इधर झुकदा है, खिंच पाती है ते सच्ची मुच्ची वो शुद्ध हो जाता है। ते जदों संसार वाले पासे हुंदा है प्यारे, उदों बहुत गिनती च असीं देखने मलीन हो जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच मन के दो अवस्थावां दसियां, उंज तां बहुत ने, एक अंधकारमई ते दूसरी प्रकाशमई। वो हनेरा भी है, वो चानण भी है, उसनूं मन आपां कहने। थोड़ा जिहा होर इस बिनती, जिहड़ा साडा अंतःकरण है, क्योंकि ये विषय मैं जानबूझ के शुरू किया है। मैं सच्ची सतगुरु भाई साहब ने बहुत शब्द कहे,
मैं गुरु साहब की हजूरी च मानना वा कि मैनू तकरीबन 30 साल हो गए बोलदियां। सच ये जे कि गुरु ग्रंथ साहब नू तिल मात्र भी असीं बयान नहीं कर सके, जिड्डा वड्डा समर्थ सतगुरु है। हुण जिहड़ा मन है इहनूं वेदांत विच एक शब्द वरतदे ने चुतिष्ट है, जिन्हों असीं पंजाबी च कहने अंतःकरण, ते वो अंतशकरण कहते। जिहड़ा अंतशकरण है चुतिष्ट चार शब्द वरते, ये चारां दा जोटा है। जिहड़ा अंतःकरण है, मैं हर गल बाणी चो कर रहा, मैं बोलांगा तुहानूं पता लग जाना भी ये किहड़ा शब्द असीं कह रहे। वो जिहड़ा अंतःकरण है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ चार ने जी, मन, बुद्ध, चित्त ते हंकार। याद रखियो, वो अंतःकरण ये बड़े नेड़े नेड़े दे ने, चित्त भी ते हंकार भी। मन, बुद्ध, चित्त ते हंकार आप सर्वखंड च घड़े जाते, उस तो बाद कर्मखंड है। तिथे घड़ी है सुरत, मत, मन, बुद्ध। सुनो चार शब्द ने, सुरत, मत, मन, बुद्ध। श्रीमान भाई साहब भाई कान सिंह जी नाभा जदों ये अर्थ करते हैं, वो गुरमत का अंतःकरण कहते हैं, वेदांत का नहीं। वो सुरत का अर्थ करते हैं चेतना, मत का अर्थ करते हैं ममतव, हौमे, हंकार। अगे शब्द दोनों ने कि स्थिता घड़िया सुरत, मत, मन, बुद्ध, चित्त, हंकार, मन ते बुद्धि। सियाणे विद्वान कहते मन की है, वो दो शब्दों च मुका दें, संकल्पो विकल्पो व मनो। संकल्प ते विकल्प पैदा करने वाले को मन कहा जाता है। मैं सिर्फ थोड़ी जी बेनती की, आप समझांगे ते गुरु साहब जी तो समझ लांगे बड़े सरल शब्दों च। मेरे विच तुहाडे विच मन दिसदा नहीं, पर बॉडी चों निकल जाता है, महसूस करता है, दुख भी दिंदा है। भाई गुरदास साहब का एक बचन ਉਹਦੇ ਚ समझ पै जाए कि मन किवें सारिਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਦਾ ਪਿਆ। ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮਨ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਵਾਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਹਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਨਾ, ਐ ਮਨ ਸਵਾਦ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਮੇਰਾ ਕੰਨ ਸਵਾਦ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਨ ਨੂੰ ਉਹ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਸਵਾਦ ਉਹਨੇ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਮਨ ਆਤਮਾ ਵੱਲ ਝੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਝੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਮਾਣਦਾ ਉਦੋਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਝੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕੰਨ ਉਹੀ ਹੈ। फिर बेनती असी कहांगे भी असी भोजन छकिया, कदी ये नहीं कहते अज मूँह नूं बड़ा स्वाद आया, अज जी बड़ा आनंद माणिया। इको गल कहने अज भोजन छकिया। सच ये कि मन ऐ आनंदित हो गया। अखां च वेख के कदी असी नहीं कहते कि अखां नाल देखिया ते साडियां अखां नूं ठंड पै गई, असी कहने तेरे दर्शन कीते ते सीने नूं ठंड पै गई, मन ठंडा हो गया। भाई साहब कहते हैं लोगों, असल च ये मन पूरी बॉडी सिर ते चोटी तो लैके पैर दे अंगूठे तक अदृष्ट हर अंग विच वरदा पिया, सारियां नूं वरतदा है, पर इन्हां तो फिर नरलेप दा नरलेप रहिंदा। हुण भाई साहब दे जिहड़े बच्चे ने अखी अंदर देखदा कर चोज विडाणा, कहंदे अखां विच वेखदा कई तरह दे कौतक। ते देखो मैं अगे बेनती करनी है भी ये अंधकारमई ते प्रकाशमई कदों हुंदा है? ये तां जिंदगी दा घोल है, पता नहीं कित्थे ने प्रकाश भी हो जाना, कित्थे हनेरे च डुब जाना। हुण इत्थे भाई साहब कहंदे अखी अंदर देखदा कर चोज विडाणा, पंजाबी दे शब्द ने जी। अखां च वेखदा ये विडाण चोज, अखी अंदर देखदा कर चोज विडाणा, कन्नी सुनदा करन आखाण विखाणा, जीवा अंदर बोलदा बो साध लुभाणा, हथी किरत कमांदा पग चलै सुजाना, देही अंदर एक मन इंद्री परवान। कन्नी सुनदा सुरत कर आखाण विखाणा, जीवा अंदर बोलदा, कन्ना विचों रस लै रहा, जीभ विचों रस लै रहा, अखां विचों रस लै रहा। ते यही कारण जदों असीं आम तौर पर कहने ना जी ये भोजन का अर्थ मन ते हुंदा है, ते लोग कहते भोजन तो दिसदा स्थूल है ते मन तो सूक्ष्म है। नहीं नहीं, जिवें कंन विच गए कोई शब्द नूं सूक्ष्मता मन खिंच लैंदा है,
ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰਲਾ ਤੱਤ ਹੈ ਉਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਖਿਆਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਇੱਕੋ ਦਮ ਉਸ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭੋਜਨ ਸੀ ਸ਼ੱਕ ਨੇ ਇੱਕ ਭੋਜਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਭੋਜਨ 'ਚ ਆਇਰਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ, ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜਾ ਭੋਜਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਮਲ ਖਾਰਜ ਕਰਦੀ। ਦੋ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੈਸਾ ਅੰਨ ਤੈਸਾ ਮਨ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਨਾਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵਰਤਿਆ ਉਹਨੇ, ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਰੱਬ ਵਾਲਾ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਕੜਾਂ ਘੜਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਧਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਘੜ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਆਮੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੇਵ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਸੱਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ ਖੜਕਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਕਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖਿਓ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਦਾ ਬੂਹਾ ਜਾ ਖੜਕਾਇਆ। 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਰਹੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ ਖੜਕਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਆ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹਮਾਰੇ घर में ब्रह्म भोज है। ब्रह्म शब्द छोटा है, कोई लफ्ज क्यों जा दिता ब्रह्म भोज। ते महाराज ने वचन किया है, कहूँ ना भीजे संयम स्वामी बोला मीठे बैन। जो तू जिन्ना मर्जी मिठा मिठा बोली जाओ तेन समझदा है तेरी मिठास दे थले की। हुण उस वक्त मलक भागो ने इको गल कही कि महाराज एक कोर, एक छोटी जी बुरकी ले लो, चलो बुरकी एक गराई खा लो, की है जे खीर या पूड़े या कुछ, पर यह भोजन का असर सुरती वाले लई है जिन्हां दे मन मलीन ने, उन्हां वास्ते कुछ नहीं, जो मर्जी खाएगा। लोभी जंत ना जानी भख अपख सब खाए, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਖਿਮਾ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਾ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਨਾਲ ਕੀ ਵਕਤ ਬਿਗੜ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਮਲੋ, ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਬੀਜ ਆਪਣੀ ਤਲੀਆਂ 'ਚ ਮਸ ਲਓ, ਬੀਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕੰਡਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਭਦਾ, ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੰਡੇ ਚੁੱਭਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਦਲੀਲ ਕੈਸੇ ਕਮਾਲ। ਕਿੱਕਰ ਨੂੰ ਬੀਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ ਕੰਡਾ ਚੁੱਭਿਆ? ਤਲ ਮਲੋ ਕਦੀ ਕੰਡਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਭਦਾ, ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਡਾ ਚੁੱਭਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਭ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਰਬਾਬ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਏਗਾ ਤੇਰਾ ਭੋਜਨ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੇ, ਇਹ ਕੰਡਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ। ਮਨ ਮੇਰੋ ਧਾਵਨ ਤੇ ਛੁੱਟਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਮਨ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਜੇਬ 'ਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵੱਲ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ। ਜਦੋਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵੱਲ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਤ ਮੈਲੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਭਟਕਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਭਟਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਮਤ ਮਲੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮਲੀਨ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਮਨ ਕਦੀ ਵੀ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਤ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਮਨ ਕਿਤੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਫੁਰਨੇ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਵੀ ਮੈਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਤ ਮੈਲੀ ਹੋ ਜਾਏ ਪਿਆਰੇ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਛੇਤੀ ਖਿੱਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਿੱਖ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ, ਮਤ ਉੱਚੀ।
ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿੱਥੇ ਮਤ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮਲੀਨ ਹੋਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਮਲੀਨਤਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਨਾ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਸੁਣਿਓ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਤੜਫਦਾ ਹੈ, ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਟਿਕਣ ਦੀ ਅੰਦਰ ਪੀੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਟਿਕਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟਿਕਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾ ਟਿਕੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਟਿਕੇਗਾ ਕਿਵੇਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਜੀ? ਨਾ ਟਿਕਣ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਟਿਕਣਾ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਭਟਕਣਾ ਦਾ, ਦੌੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਮਲੀਨਤਾ। ਇਹ ਹੋਰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਜੈਸੇ ਪਵਨ ਗਵਨ ਗੁੱਡੀਆ ਉੱਡਤ ਰਹੇ, ਪਵਨ ਰਹਿਤ ਗੁੱਡੀ ਉੱਡ ਨਾ ਸਕਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਤੰਗ ਉੱਡਦੀ, ਜੇ ਹਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਤੰਗ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਉੱਡਣਾ। पवन गवन जैसे गुडिया उड़त रहे, पवन रहत गुडी उड़ ना सकत है। डोरी की मरोर जैसे लटवा फिरत रहे, ताओ खाओ मिरे। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਟ ਚਾੜੇ ਉਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੱਟ, ਗਿਰ ਪਰਾ ਹਵਾ ਥਕਤ ਹੈ। ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਟੂ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਪਤੰਗ ਹੈ ਪਰ ਉੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਹਵਾ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਵਨ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਪਤੰਗ ਉੱਡੇਗੀ। ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨੂੰ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਬਾਹਰ ਦਾ। ਵੀ ਹਵਾ ਹੈ ਤੇ ਪਤੰਗ ਉੱਡੇਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪਤੰਗ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾ। ਜੇ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਸੁਬਾਹ ਹਵਾ ਚੱਲੇਗੀ ਫਿਰ ਪਤੰਗ ਉੱਡੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤੰਗ ਦੇ ਉੱਡਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਟੂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਟੂ ਵਰਦੇ ਹਨ, ਭੰਬੀਰੀ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਆਣੇ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਇੱਥੇ। ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਸੇਬਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ। ਉਹ ਸੇਬੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਟ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਟ ਦੇਣਾ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਉੱਤੋਂ ਪਕੜਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਲਿਆਉਣ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮਿਸਤਰੀ ਵਾਲਾ ਲਾਟੂ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਿਆਣੇ ਜਦੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਝੁੱਕ ਲੈਣਾ, ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਘੁਮਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੀ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਵੱਟ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਥੱਲਿਓਂ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਵੱਟ ਨਾ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਤੇ ਲਾਟੂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦਾ। ਲਟਵਾ ਘੁੰਮਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡੋਰੀ ਨੂੰ ਵੱਟ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਕੰਚਨ ਅਸ਼ੁੱਧ ਜੋ ਕੋਠਾਰੀ ਠਹਿਰਾਤ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁੱਧ ਪੈ ਨੇਚਲ ਸ਼ਬ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਿਓ। ਮਸ਼ਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁਸ਼ਕ ਜਿਹਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇਹ। ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ਕ ਲੱਗੇਗਾ? ਇਹ ਇੰਨਾ ਚਲਾਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਏ ਕਾਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਏ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਲੱਭ ਜਾਣਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਵੱਜ ਜਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਆਪ ਸਿਰਜ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਤੰਗ ਉੱਡਦੀ ਏ, ਡੋਰੀ ਦੀ ਮਰੋੜ ਕਰਕੇ, ਵੱਟ ਚੜਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਾਟੂ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਮਲੀਨਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕੁਠਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਉਹ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਗ ਦੁਰਮਤ ਤੇ ਦੁਰਬਾਦ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁਰਮਤ ਤੇ ਦੁਬਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲਿਆ, ਸਿਰਫ ਮਨ ਮੇਰੋ ਧਾਵਨ ਤੇ ਛੁੱਟਿਓ। ਮੈਂ ਮਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਦੁਰਮਤ ਦੁਬਦਾ ਭਰਮਤ ਹੈ ਚਤੁਰ ਕੁੰਟ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੁਰਮਤ, ਇੱਕ ਦੁਬਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਦੁਰਮਤ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਦੁਬਦਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਦੁਬਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਮਨ ਦੀ ਮਲੀਨਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਦੁਰਮਤ ਦੁਬਦਾ ਭਰਮਤ ਹੈ ਚਤੁਰ ਕੁੰਟ, ਗੁਰਮਤ ਏਕ ਟੇਕ ਮੋਨ ਨਾ ਬਖਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਪਕੜ ਕੇ ਬੰਨ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੱਤ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਲੀਨ ਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਬਾਹਰ ਹਨੇਰਾ ਹੈ,
ਹੁਣ ਤੋਂ 5-6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚਾਨਣ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਬਾਹਰ ਤੁਰਦੇ ਸਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਾਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੂਰਜ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅੰਧਕਾਰਮਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 5 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਨਣ ਸੀ, ਹੁਣ ਹਨੇਰੇ ਚ ਡੁੱਬੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪਿਆਰਿਓ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਆਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਯਾਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਦੇਰੇ ਫਿਰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣਿਓ, ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਦੱਸੇ। ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ? ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਮੰਮਾ ਮੂਲ ਗਿਆ ਮਨ ਮਾਨੈ, ਮਰਮੀ ਹੋਏ ਸੋ ਮਨ ਕੋ ਜਾਣੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 52 ਅੱਖਰੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਭਟਕਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਟਿਕਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਮੰਮਾ ਮੂਲ ਗਿਆ ਮਨ ਮਾਨੈ, ਮਰਮੀ ਹੋਏ ਸੋ ਮਨ ਕੋ ਜਾਣੈ। ਮਨ ਮਤ ਕੋਈ ਮਨ ਮਿਲਤਾ ਬਿਲਮਾਵੇ, ਮਗਨ ਭਇਆ ਤੋ 100 ਸੁਚ ਪਾਵੇ। ਮਗਨ ਭਇਆ ਤੋ 100 ਸੱਚ ਪਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣਿਓ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਤੋਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਤਨ ਜਾਤ ਦੇਖ ਮਤ ਭਰਮੋ, ਸੁਖ ਜਨਕ ਪਗੀ ਲਗ ਧਿਆਵੋ ਗੋ, ਝੂਠਨ ਝੂਠ ਪਈ ਸਿਰ ऊपर खिन मनवा तिल ना डुलावो गो। डुलावे गो खिन मनवा तिल ना डुलावो गो, मन मेरो धावन ते छूटे। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਨਕ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਖਦੇਵ ਆਇਆ। ਸੁਖ ਜਨਕ ਪਗੀ ਲਗ ਧਿਆਵੋ। ਸੁਖਦੇਵ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਜਨਕ ਖੱਤਰੀ ਹੈ। ਬਾਪ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਨਕ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾ। ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਪੀਨ ਸੀ, ਇਹ ਜਨਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਂ ਭਾਵ ਹਰਕਤ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਦੇਵ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕੁਪੀਨ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਲੰਗੋਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਟੰਗ ਦਿੰਦਾ, ਆਪ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਕੁਪੀਨ ਪਹਿਰੀ ਹੋਈ, ਹੋਰ ਬਸਤਰ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਰਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਾਸ਼ਨਾ 'ਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਮੁਕਤ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ। ਫੁਰਨਾ ਬੰਦ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਨੌਕਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਜਨ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਨਕ ਉਸ ਲਈ ਬੈਠਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਕੱਲਾ ਇਹ ਅਯਾਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਵੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਜਨ ਅੱਧਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੜ ਗਿਆ, ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਈ, ਸ਼ਹਿਰ ਨਵਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਖਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰੁਣਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਤੀਸਰਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਸੜ ਗਿਆ, ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਮਹੱਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਪੈ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਦੇਰ ਦੀ ਸੁਖਦੇਵ ਦੌੜ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਲੰਗੋਟੀ ਉੱਥੇ ਟੰਗੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਕੁਪੀਨ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾ ਲਏਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਿਆਗੀ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਕੁਪੀਨ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਲੰਗੋਟੀ ਸੜ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਬਸ ਜੋ ਦੌੜਨ ਲੱਗਾ, ਜਨਕ ਨੇ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸੜਿਆ, ਬਸ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਫੁਰਨਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਇਆ ਗੁਣ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾ 'ਚ ਲੁਪਤ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ 2 ਗਿੱਠ ਲੰਗੋਟੀ ਦਾ ਕੱਪੜਾ, ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਉੱਥੇ ਅਟਕੀ ਪਈ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੜਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆਇਆ ਜੇ। ਬਾਪ ਕੋਲ ਗਿਆ,
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਵਰਤਾਤੀ, ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਦੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਵੀ ਇਹ ਵੇ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਲਮ ਦੇ ਖੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੈ, हर हर कथा निराली, गुर के ग्रह सेवक जो रहे, गुर की आज्ञा मन में सह, गुर की आज्ञा मन में सह, मन मेरे सतगुर कह पाना चाहे, अपनी मर्जी नहीं। सो सिख सखा बंद पै भाई, जे गुर के भाणे विच आवे, अपने भाणे जो चले भाई, विछड़ झूठा खावे। कहने पुत तो गलती की बड़ी वड्डी हो, हुण ब्रह्म ज्ञान छड़, तो इस फुरने का प्राश्त कर। उन्हें क्या किवें करा? गुरु रामदास लिखते ने, वो तुक मैं तां सुनाई भी किते कल कह ना दे भी हिंदुओं वाली कहानियां सुनाते पैसे। उन्हें क्या रोज साधवान प्रसादा छकांदा है ते हथी सेवा करता है, वो झूठे पत्तलां थल्ले सटदा है, महल तो तू थल्ले जाके खलो जी, भावें तेरा सिर तो पैरों तक तू झूठ नाल भरिया जाए, पर यही अरदास करी मेरी गलती बख्श दे। वो खलो गया जी, ਉਹਦੇ सिर ते रोज झूठियां पत्तलां। महाराज कहते आ कि जातन जात देख मत भरमो, सुख जनक पगी लग त्यावै वो, झूठन झूठ पई सिर ऊपन, खिन मनवा तिल ना डुलावै गो। वाह, आ है चलन का तरीका है। जातन जात देख मत भरमो, जात वेख के भरम च ना पवो, सुख जनक पगी लग त्यावोगे। जात अनुसार सुखदेव ब्राह्मण है, जनक खतरी है, पर इत्थे उल्टी खेड होगी, ब्राह्मण खतरी के पैरों जुड़िया होया। सुख जनक पगी लग त्यावोगो, पगी दर्द चल, सुख जनक पगी लग त्यावोगो, झूठन झूठ पई सिर ऊपर, खिन मनवा तिल ना डुलावै वो। सिर ते झूठ पई गई। हुण नहीं जे प्यारिओ, सिदक निभाने कोई छोटी जी गल। हुण तां सिर्फ मैं नहीं, असीं भी हां, साडा रिश्ता सिर्फ इस करके भी तू इस तरह साडी पूर्ति कर जिवें संसार दे वपार विचों कुछ मिलदा। जे वपार विच हिस्सा कुछ मिलदा तो साडा, जे घाटा पै गया तो उस तो बाद बोलना भी बंद। गुरु कहंदा चंगा चंगा कर मन्नै, मंदा मंदा होए, आशिक ए ना आखिया जे लेखा वरतै सो। ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਪਈ। ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਰਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਖਦੇਵ ਜਨਕ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਰਨਾ ਦੇ ਘਰ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰੋ, ਦੂਸਰਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਦੂਸਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੇਲ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬਾਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਰਤਨ ਦਿੱਤਾ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੇਲ ਛੁਲਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਛੁਲਕਣਾ ਸਮਝਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਉਛਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇਲ। ਜੇ ਇਹ ਤੇਲ ਨਾ ਛੁਲਕਿਆ, ਨਾ ਉਛਲਿਆ, ਨਾ ਡੁੱਲਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹੀ। ਸੁਖਦੇਵ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਬਾਟਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਤੇਲ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇਲ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਨਾਚੀਆਂ ਨਾਚ ਪਈਆਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਨਕ ਨੇ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਰਚ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜੀ ਨਾਚ ਕਚਰੀਆਂ, ਗਾਉਣਾ ਵਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਸੁਣਨਗੇ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅੰਧਕਾਰਮਈ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਚਲਾਕ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਜੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜੀ ਗਾਉਣਾ ਵਜਾਉਣਾ, ਬੜਾ ਭੰਗੜੇ ਪੈਣ, ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਅਰਥੀ ਉੱਠਦੀ ਪਈ ਜਵਾਨ ਦੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਵੈਣ ਪੈ ਪਾਉਂਦੇ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਰੋਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ।
ਅੱਗੇ ਸੁੰਦਰੀਆਂ ਨਾਚ ਕਰਨ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਛਲਿਆ। ਜਨਕ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੁਖਦੇਵ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਛੁਲਕਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਡੁੱਲਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਰਾਜਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਤਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇਲ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਸਮਝ ਗਿਆ ਨਾ? ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਵੇਖੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿੰਡਣ ਦੇਣਾ। ਸੁਣੋ, ਜੇ ਤੇਲ 'ਚ ਕੰਪਨ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਖਿੰਡੇਗਾ, ਲਹਿਰ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਖਿੰਡੇਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇਲ ਕੀ, ਗਾਉਣਾ ਕੀ, ਵਜਾਉਣਾ ਕੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ, ਬੇਟਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਖਿੰਡਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੇਲ ਬਚ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਖਿੰਡਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਛੁਲਕ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਮਾ ਮੂਲ ਗਹਿਰਾ ਮਨ ਮਾਨੈ, ਮਰਨੀ ਹੋਏ ਸੋ ਮਨ ਕੋ ਜਾਣੈ, ਮਤ ਕੋਈ ਮਨ ਮਿਲਤਾ ਬਿਲਮਾਵੈ, ਮਗਨ ਭਇਆ ਤੋ ਸੋ ਸੱਚ ਪਾਵੈ, ਸੋ ਸੱਚ ਪਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਕਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੁਣੋ ਇਸ ਬੇਨਤੀ, ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਜੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮਤ ਕੋਈ ਮਨ ਮਿਲਤਾ ਬਿਲਮਾਵੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਔਖਾ, ਸ਼ਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਇੱਕ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਇਸ ਮਿਲਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਉਖੇੜਨਾ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕ ਜਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਤੁਕ ਹੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਮਤ ਕੋਈ ਮਨ ਮਿਲਤਾ ਬਿਲਮਾਵੈ, ਮਗਨ ਭਇਆ ਤੋ ਸੋ ਸੱਚ ਪਾਵੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਖਿੰਡੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਉਸ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਤੂੰ ਲੱਭਣਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮਨ ਕੀ ਹੈ? ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਆ ਵੀ ਭਟਕਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਟਿਕਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਮਨ ਸੀਓ, ਇਹ ਮਨ ਪੰਜ ਤੱਤ ਕੋ ਜੀਓ। ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਮਨ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਮਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀਓ, ਸੀਓ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਸ਼ਿਵ, ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਅਰਥ ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਇਹ ਮਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਮਨ ਮਾਇਆਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਸ਼ਿਵ ਰੂਪ ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਪੰਜ ਤੱਤ ਕੋ ਜੀਓ, ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਓ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਵੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜ ਤੱਤ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਮਨ ਸੀਓ, ਇਹ ਮਨ ਪੰਜ ਤੱਤ ਕੋ ਜੀਓ, ਇਹ ਮਨ ਲੈ ਜੋ ਉਨਮਨ ਰਹੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ 52 ਅੱਖਰੀ ਦੇ। ਇਹ ਮਨ ਲੈ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਮਨ ਸ਼ਕਤੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਬਸ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਿਚਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਇਆ ਦਾ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਚਲਾਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਦ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਅਰਥ ਦੂਜਾ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਮਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਮਨ ਸੀਓ, ਇਹ ਮਨ ਪੰਜ ਤੱਤ ਕੋ ਜੀਓ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੇ ਅੱਤ ਦਾ ਗੰਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਘਬਰਾਇਓ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸ਼ਿਵ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਮਨ ਸੀਓ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸਾਧਕ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਆ ਬੁੱਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਤਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬੁੱਲਾ ਬਨ ਹਾਫਿਜ਼, हिफ्ज कुरान करें, पढ़ पढ़ के साफ जबान करें। हाफिज ते दो ने ना, हिफ्जदार थे जाज ते हाफिजदार थे जिन्हें याद कर लिया। जिहड़ा कुरान नूं असीं कहांगे इहनूं गुरु ग्रंथ साहिब कंठस्थ है, इहनूं कंठ है, ते इस्लाम विच कहणगे ये बंदा हाफिज है। हाफिज का मतलब है इहनूं कुरान सारी जबानी चेते। बड़े जी मैं मलेरकोटले का 8-9 साल का बच्चा हाफिज सी जी, सारी कुरान नूं चेते।
बन हाफिज हिफ्ज कुरान करें, पढ़ पढ़ के साफ जुबान करें, फिर नियामत विच ध्यान धरें। नियामत का अर्थ एक हुंदा बख्शीश, उंज नियामत का नियामत का अर्थ हुंदा रोजी, धन, दौलत। कहने लगे तू हाफिज भी बन गया, तू वुजू भी करना है, पर बदकिस्मती है मन इन्ना चलाक है, इन्हें तेरा मदद की तेनू कुरान चेते कराने विच, पर बेईमान ना तेरे दिमाग नू कुरान चेते करा गया, आप फिर माया विच बच गया। बन हाफिज हिफ्ज कुरान करें, पढ़ पढ़ के साफ जुबान करें, मन फिरदा ज्यों हलकारा है। हलकारा शब्द बड़ा पुराना है जी। हाँ, हलकारा शब्द हुंदा सी एक, जिन्हों आप पोस्टमैन नहीं कहते, डाकिया, इनू पहले समय च हरकारा कहते सन। हरकारा कदी एक थां ते टिकदा देखे, इस घर का सना दूजे का तीजे च कह लगे मन डाकिया गए बाहर दे हरकारे तां पैसे लोए के लोकां दे स्नेह पुजांदे ने, संदेह वाक ने, चिट्ठी वाक ने। इस मन नू पुछ के देख एडा निकम्मा है जिहड़ा इनू जानदा वी उन्हां दे स्नेह भी लोकां नू पुजाई जांदा। इस तरीके जिन्होंने जानते हो जी गल पुरानी की गल सुनी जाए, वो कहता मन फिरदा जो हरकारा है, बन हाफिज हिफ्ज कुरान करें, पढ़ पढ़ के साफ जुबान करें, फिर नियामत विच ध्यान धरें। मन फिरदा जो हलकारा है, एक अल्फ पढ़ो छुटकारा, एक अल्फ एक ओंकार। सूफी अल्फ से बहुत जोर देंगे। आप सब बुजुर्ग बैठे साडे अल्फ किसी नाल जुड़दा कोई नहीं, हाँ जी, कल ही रहिंदा। एक अल्फ पढ़ो छुटकारा है। मैं फिर बेनती करांगा, ये मन शक्ति, ये मन सीओ साडा सब दा हुंदा जी। हाँ, जदों सीओ बने उदों इन्ना कोमल हो जाता है, कई बार शब्द सुन के रो पैंदा है। कबीर कहता है जदों रो पिया ना, इन्हों पकड़ के रखी, हो सकता है इस रोने विचों सदा ही जिंदगी भज जाए, पर यह भी भजदा रहिंदा। एक शब्द तुसीं पढ़िया सी, मैनूं पुछिया सी, उनकियो घियो मिलन प्रभ ताई, खोजत चरियो देखो प्र जाई, सुन संदेशो प्र गृह सेज विशाई, भ्रम भ्रम आयो तो नदर ना पाई, किन विद हियरो धीरै न मानो, मिल साजन हो तुझ कुर्बानो, एका सेज विशी धन कंता, धन सूती फिर सद जा गंता। पर कमा शुरू तो होया उनके हो, वो थोड़ा जहा हुलारा आया, ये तैयार हो गया भी मैं हुण सिमरन करना, मैं बहना कीर्तन जा, मैं परमार्थ कमाना है। इन्ना निकम्मा है, उमकिया जरूर, पर इको दम फिर फुरनिया का नशा आया। एक कमला घर से साई आया सी, ये सौ गया, वो जागदा पिया। ये भी मन की अवस्था ही है। ये मन शक्ति, ये मन सीओ, ये शिव रूप है। ये मन पंच तत्त को जियो, जिहड़ा मैं आप जी नूं कहा, पंजां तत्तां दे विच जिहड़ा जियो है, मन सारे इंद्रियां विच प्रवृत्त। ये मन पंच तत्त को जियो, ये मन लै। फिर सुनियो, इहनूं छड्डना नहीं प्यारिओ, याद रखियो, इहदे वर्गा मित्र कोई नहीं जी, यार इहदे वर्गा कोई नहीं। सियाणे कहंदे ना कि जदों अपना बुरा सोचण लगे पे ते दुश्मन तो वध तबाही करदा है। जदों ये अवैड़ा हो गया, ने मार के रख देना है, ते जदों अपना बन गया ना, ये कला बैठे सत्संगी हो सकता है। ये मन मेरेआ तू सदा रो हर नाले, तू रो, आपां दोवें सत्संग करने। ए मन मेरेआ तू सदा रो करनाले, करनाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। क्यों भटक रहे, अंगीकार वो करे तेरा। तू मायावी ताऊ ने मेरे काम नहीं बनने, तेरा अंगीकार करेगा। अंगीकार वो करे तेरा कार्य सब सवारना। फिर कहने तू ये ना भटक, भी हो सकता है जिन्हों तू चेते करना, सबना गल्लां समर्थ सुन, वो सब कुछ करने दे समर्थ है। ए मन शक्ति, ए मन सीओ, ए मन पंच तत्त को जियो, ये मन ले, क्योंकि इस एनर्जी ने कन्वर्ट होना है, रहना ये नहीं खिच ये। मैं पिछले दिन एक बेनती की, केड़ा बंदा ऐसा है, केड़ा जीव ऐसा है जिस खिच नहीं रब ने पैदा की। पैदा तो उन्हें की, हुण सारे असीं, मैं एक दिन कहा सी, पूरे गुरु ग्रंथ साहिब जी किसी भी इश्क मजाजी वाले की उदाहरण नहीं। कीड़ियां मकोड़ियां के इश्क की गल की गई, पर रांझे हीर का जिक्र नहीं किया। भाई साहब ने किया, भाई गुरदास साहब जी, हाँ जी, लैला मजनू आशकी चौचक्की जाती, सोच बीजा गावी है जै सुगड़ा वाती, सोहनी मई वाली मैं तरदी राती। दशमेश जी ने जिक्र किया।
पर गुरु ग्रंथ साहिब च नहीं दा जिक्र। ਉੱਥੇ ਪਤੰਗਾ ਅੱਗ ਤੇ ਮਰਦਾ ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਭ੍ਰਿਗ ਪਤੰਗ ਕੁੰਚਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਪਰ ਖਿੱਚ ਤਾਂ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਕੀੜੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਪਿਆਰਿਓ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਕੀੜੀ ਕੱਕੀ ਕੀੜੀ, ਇੱਕ ਕੱਕੀ ਕੀੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਡੰਗ ਭੈੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਕੀੜੀ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿੱਠਾ ਛਪਾ ਲਓ, ਖਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੈਸੇਜ ਥੋੜਾ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾ ਮਿੱਠਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਬੰਦਿਆ ਬਸ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੰਦਰੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਤੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਸਿਰ ਭੰਬਟ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਦੀਵਾ ਬਲੇਗਾ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਗੀਤ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੰਬੜ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਦਰੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੇ ਪੰਜਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ, ਪੰਜੇ ਦੇ ਪੰਜੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਚੱਲ ਗਏ ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਪੰਜੇ ਦੇ ਪੰਜੇ ਸਿਰੇ ਲਾ ਦੇ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ, ਇਹ ਮਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਮਨ ਸਿਓ, ਇਹ ਮਨ ਪੰਜ ਤਤ ਕੋ ਜੀਓ। ਇਹ ਮਨ ਲੈ, ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਨ ਮਨ ਰਹੇ, ਇਸ ਮਨ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠੇ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਉਨ ਮਨ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਛੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਦ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਨ ਮਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤਾਂ तीन लोग की बातें कहे, अगे नाल कहते मम्मा मन से काज कहे, मन साधे सिद्ध होए, इनू साधन ਨਾਲ सिद्धता मिलेगी। मम्मा मन से काज कहे, मन साधे सिद्ध होए, मन ही मन से कहे कबीरा, मन सा मिलिया ना कोई। ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕਿਹੜਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਲਾ ਉਨਾ ਭਟਕੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਉਨਾ ਟਿਕੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਿਰਮਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਔਖੀ ਜਿਹੀ ਕਹਿ ਲੱਗਾ, ਨਿਰਮਲ ਮਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਰੱਬ ਖੁਦ ਨਿਰਮਲ ਮਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਨ ਮੇਰੋ ਧਾਵਨ ਤੇ ਝੂਟਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਦੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਮਨ ਮੇਰੋ ਧਾਵਨ ਤੇ ਝੂਟਿਓ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਸਕੇ ਪਿਓ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਕਿਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਘਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਿੰਡੂ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ, ਲੋਕੀ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਾ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਵੇ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਸ ਮੁਸ ਰੋਵੇ ਕਬੀਰ ਕੀ ਮਾਈ। ਮਾਂ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੁਣੋ, ਜਠਾਨੀ ਸੁਣੋ, ਦਰਾਨੀ ਅਚਰਜ ਇੱਕ ਭਇਓ, ਸਾਤ ਸੂਤ ਇਨ ਮੁੰਡੀਆਂ ਕੋਏ, ਇਹ ਮੁੰਡਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੋਇਓ। ਦਰਾਨੀ ਜਠਾਨੀ ਲੜਦੀਆਂ, ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਮਾਂ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਰ ਕੈਸੇ ਜਿਵੇਂ ਰਬਰਾਈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਯਾਦ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 40 ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਚਮਾਰ, ਹਾਲਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂਗਾ, ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਵਰਤੇ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਖਾਲਾਸ ਚਮਾਰਾ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚਮਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਚਮਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੰਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਚੰਮ ਦੇ ਰੋਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਮ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ। ਨਾਗਰ ਜਨਾ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਬਖਿਆਤ ਚਮਾਰਨ, ਹਿਰਦੈ ਰਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸਾਰਨ। ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੁਲਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜਾਇਆ ਤੋਂ ਆਨ ਬਾਟ ਕਹੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦਾ ਛੇਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖੜ, ਅੱਖੜ ਭਗਤ ਵਰਤਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਖੜ ਨਾ ਕਹੋ, ਖਾੜਕੂ ਕਹੋ। ਅੱਖੜ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਬੇਰਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾੜਕੂ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਖਜ ਕਾਬਾ ਹੋ ਜਾਏ ਥਾ, ਪਰ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਬੀਰ ਹੱਜ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋ।
कहना मैं गया। कबीर हज काबा को जाए था, आगे मिलिया खुदाए। वो रब सामने आ गया मेरे, कह लगे साईं मुझसे लड़ पड़िया, तुझ किन फरमाई गाए। वैसे कई गाय दर गां करते थे, गाय दर ते थां। कहने रब मैं सोचा खुश होगा, मैनू अगों लेना है भी कबीर आ गया भी मैं फुलों की वर्खा करांगा। कहने मेरे नाल पैंदियां सिर लड़ पिया। कह लगा तेनू किने मूर्खा दस दिता, मैं इत्थे कला बैठा हाँ, तेन पता नहीं मैं सारियां थावां ते तुझ किन फरमाई गाए। अगे फिर कबीर कहना मैनू एक गल होर कही। उन्हें कहा शेख सबूरी बाहर आ, क्या हज काबे जाए, जाकी दिल साबित नहीं, जाकी दिल साबित नहीं। गुरबाणी का पारावार नहीं, दिल पुलिंग है, जाकी दिल स्त्रीलिंग बनाता। पर याद रखो इस साबित नाल है, साबित का अर्थ सफाई। कहते रब लड़ पिया मेरे नाल, गल चली मन मेले दी। शेख सबूरी बाहर आ, क्या अज काबे जाए, जाकी दिल साबित नहीं, तांको कां खदाए। वो जिदे अंदर मैल भरी पई, वो भावें मक्के च टकरा मार, रब मिल जूगा। अगला बचन जी फिर दसो, गल समझानी सी ना। कह लगे अल्लाह की कर बंदगी, जिस सिमरत दिल जाए दुख जाए। दिल में साईं प्रगट है बुझे बुलंदी नाए। वो तू रब की बंदगी कर, तेरा दिल ही किते साफ हो गया, तेरा दिल ही रब का घर बन जाए। मैं फिर बेनती करा, गुरु नानक साहब ने एक शब्द वरत्या, मन जोगी मन भोगिया, मन मूर्ख गवार, मन दाता मन मंगता, मन सिर गुर करता। ये गुरु नानक साहब का शब्द है। कहते जदों किते ये अंतर्मुखी हुंदा है। हुण इसे करके कहते ना भी तुसीं संगत भी जाया करो, दर्शन करो, कीर्तन सुनो, बाणी पढ़ो, सेवा करो। हुण आपां कहेंगे जब साडे कोल मेरे कोल ही फोन तुहाडे कोल नहीं, जी असीं फोन ते बैठे सब कुछ सुन लेंगे। नहीं प्यारिओ, मैं क्या ये 5 सुराग ने, सिर्फ कान सुन रहे हैं, पता नहीं बाकी कुछ अंदर चल रहा। जदों संगत च आपां जाने, चरण तां पर सकिया चरण गुर अमर पवल रहे, हथ तां पर सकिया हाथ लगे गुर अमर पै, जी तां पर सकिया जी गुर अमर भनीजै। महाराज कहते ने ये इंद्रे भी जिहड़े पवित्र हो जाते हैं। गुरु नानक साहब कहते हैं मन जोगी है। जोगी का अर्थ जदों शब्द वाले पासे जाता है उदों जुड़ना शुरू कर जाता है। कहते ये जिहड़ा जोगी शब्द पढ़ रहा है, शब्द नूं गा रहा है, शब्द नूं विचार रहा है, शब्द नूं पाठ कर रहा है, उदों जोगी है। जदों छड्ड के बाहर निकलता है यही मन भोगी बन जाता है। मन जोगी मन भोगिया, मन मूर्ख गवार, मन दाता, ये दाता भी बनता है। मन मंगता, कभी ये मंगण वाली बिरती बह जाता है। कह लगे कि काम करो, इसका छुटकारा कराना है, तो मन सिर गुर करतार, इस मन के उत्ते परमात्मा ते गुरु का कुंडा रख। मैं आपको सिर्फ इन्नी की बेनती की, जिहड़े मन की भटकना है, ये सिर्फ तो सिर्फ अंदर के मैले फुरने ने जी। जिन्ना मन मैला है उन्ना भटकेगा, जिन्ना मन शुद्ध है उन्ना टिकेगा। ਇਹਦਾ कोई सिलेबस भी नहीं, ਇਹਦਾ कोई कोर्स भी नहीं। अजकल शुरू हो गया ना जी परमारथ के कोर्स, इन्ने पैसे दो असीं आह कर देंगे। नहीं प्यारिओ, ਇਹਦਾ कोई कोर्स नहीं जे, ये तो उसकी किरपा है। एक खिन विच टिक गया तो सारी जिंदगी पलट गई। गुरु तेग बहादुर साहब के बचन वाल आइए, सतगुरां ने सब तो ज़्यादा मन की गल की, सलोकां विच कीती, शब्दां विच कीती, थोड़े शब्द पा लेने। गुरु तेग बहादुर साहब जो मन को समझाते हैं, कभी झिड़कते हैं, कभी प्यार करते हैं। जदों असीं पाठ कर रहे हैं, मन रे कहाँ भयो तै बौरा, ऐनस औद घटै नहीं जाने, भयो लोभ संग हौरा। वो मेरे मना तू क्यों कमला हो गया, क्यों झल्ला हो गया। मन को समझा रहे हैं, मन रे कहाँ भयो तै बौरा, ऐनस औद घटै नहीं जाने, भयो लोभ संग होरा। हौला हो गया तू, हल्का हो गया। मन को कह रहे, मन रे कौन कुमत है लीनी, पर दारा निंदिया रस रचियो, राम भगत ने कीनी। महाराज शब्द वरत लिया, किते किते कहते जाग लियो रे मना जाग लियो, कहाँ गाफिल सोया, जो तन उपजया संगी सो भी संग न होया। किते आवाज दे के कहते सवान पूज जो भयो ना सुधो, बहुत जतन मैं कीरो, जतन बहुत मैं कर रहे हो, मिट्यो ना मन को मान।
गुरु तेग बहादुर साहब की बाणी मन का संग्राम है, मन का युद्ध है। सतगुरु सब कुछ कह रहे, जतन बहुत मैं कर रहे हो, मिट्यो ना मन को मान, दुर्मत से नानक बदियो राख लिखो, भगवान परमात्मा तुम मैनू बचा लै, मेरे अंदर का हंकार नहीं जाता। ये शब्द बारे कुछ विद्वान कहते जो आप सुनिया है। मैं थोड़ा जा विषय शुरू किया, ये बड़ा मित्र जी, ये बड़ा बड़ा दुश्मन जी। ये क्यों रोज जेडे बच्चे कहते रोज नित्यनेम क्यों करने, ये रोज किते रोज फुरने नवे नवे नहीं बनाता, ये निरंतरता नाल काबू हुंदा। मैं एक बार क्या सुकरात सार कुताबली च है, ये घटना भी है। उंज भरतरी कहंदा मन रिप जीते सब रिप जीते। ये सतरों ने 2 बारी कही है, मन रिप जीते सब रिप जीते, पर अर्थ ये 2 ने, उचारण इको है। पहला है मन रिप जीते सब रिप जीते। रिप दर समझने दुश्मन, सुनो, जीते दर ते जिउंदा, मन रिप जीते सब रिप जीते। जे मन दुश्मन वासना च जिउंदा है ते सारे काम करो दुश्मन तेरे जिउंदे रहणगे। मन रिप जीते सब रिप जीते। फिर कहने मन रिप जीते, जे मन दुश्मन नूं जित लिया सब रिप जीते। मेरी गल समझ गया, सत 2 बारी आई है पर अर्थ वखरे वखरे। जे मन जित्या गया सब जित्या गया। आई पंथी सगल जमाती, मन जीते जग जीत, जग जगत नूं जित लवेगा। जिन्ना अभ्यास करेगा, इस शब्द के अभ्यास तो बिना काबू आ ही नहीं सकता। सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज बाबा बकाला साहब की धरती ते, गुरु हरकृष्ण साहब दिल्ली प्याना कर चुके, सचखंड महाराज चोला बदल गए, पर दिल्ली चोला त्यागन तो पहला माता कृष्ण कौर जी पूछते हैं कि आप जी एक खेड़ वरतान लगे हो, पर हर गुरु साहबान जान तो पहला अपनी जगह ते स्थापन करते सन। तुसी साडा इतिहास कहता है जिहड़ी ये समग्री सी ना गुरगद्दी वाली, हुणे मनदे नहीं समग्री नूं, वो थाली च पाई, महाराज उठे नहीं, सिर्फ 3 वारी खत नाल परिक्रमा की। गुरु हरकृष्ण साहब जी जिवें परिक्रमा करते, गुरु साहब गद्दी देंदे सन ना जी, परिक्रमा करते सन ते फिर मत्था टेकते सन। गुर चेले रह रास की नानक सलामत थी उदय। यही तो गुरसिक्खी की खूबसूरती है। इत्थे 10 पातशाहियां विच हर पातशाह अपने सवास नूं त्यागन तो पहला अपने उत्तराधिकारी का फैसला कर दिता। सिर्फ गुरु हरकृष्ण साहब उन्होंने 3 बारी खत घुमा के क्या, बाबा बसे ग्राम बकाले बनपुर संगत सकल संभाले। दूजी बार फिर क्या, बाबा बसे ग्राम बकाले बनपुर संगत सकल संभाले। 3 बारी क्या। हुण इधर गुरु हरकृष्ण साहब जी प्याना करके बकाला जिहड़ा है, इत्थे गुरु तेग बहादुर रह रहे सन, तेग बहादुर सतगुरु जी। हुण सब तो पहला धीरमल ते राम राय 2 ने, क्योंकि राम राय ते द्वेष कर रहा सी दिल्ली च बैठा, ते धीरमल जिहड़ा वो गुरु हरगोबिंद साहब के वेले आकी हो गया। मैं थोड़ी जी बेनती कर रहा, आपको पता होना शायद जिन्ना नहीं भी कि गुरु हरगोबिंद साहब के 4 बेटे ते 5 बेटे ते 1 बेटी, बाबा गुरदित्ता जी, बाबा सूरजमल जी, बाबा अणी राय जी, बाबा अटल राय जी ते गुरु तेग बहादुर जी, 5 हो गए ना जी। 1 बेटी बीबी वीरो भाई साधु के नाल विआही सी, भाई साध भी कहते। बाबे गुरदित्ते दे 2 बेटे आ। मैं आना इस शब्द बारे, कुछ विद्वान कहते कदों उचारिया, माई मैं धन पायो कर नाम, मन मेरो धावन ते छुट्यो कर बैठो विश्राम। यदि भूमिका देते धीरमल जी ते गुरु हरराय साहब बाबे गुरदित्ते दे बेटे ने, गुरु हरराय साहब ते धीरमल जी। हुण जदों गुरु हरकृष्ण साहब जी प्याना कर गए, धीरमल नूं इको मौका मिलिया भी हरराय साहब तो बाद मेरे भरा तो बाद ओदा पुत्र बैठा हरकृष्ण, राम राय जिहड़ा उहनूं शेक दिता है, ते सोडियां विचों गुरदित्ते विचों ते मैं ही आना। फिर सुन, धीरमल कह रहा है कि मेरे भरा हर राय का बेटा है,
ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਢੀ ਕਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸਬੰਧ ਖਾਲੜਾ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰੀਆਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੇ ਜਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਅਡੰਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਉਂਝ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਭੋਰਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਭੋਰਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀ। ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਂਝ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਦਾਅਵੇਦਾਰ 3-4 ਹੀ ਨੇ, ਬੇਦੀਆਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੀਰਮਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਸਵਰੂਪ ਹੈ, ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟਾ ਰੱਖੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ 5 ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਮੋਹਰਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਉਹ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਸਨ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਤੇ ਆਏ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਮੰਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਗਤੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਉਹਦੇ ਫੁਰਨਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਭੇਟਾ ਦੇਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੰਗ ਲੂਗਾ। ਜੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋਇਆ, ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਘਟਨਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨੂਗਾ। ਸਭ ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ 2-2 5 ਰੱਖੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੋੜੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਸਭ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਈ ਦੇਣ, ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, ਤੇਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਡੁੱਬਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਅਰਦਾਸ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇਗਾ ਕਮਲਾ ਵਰਤਦੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਹਾਲੇ ਦੀਵਾਨ ਦਰਗਾਹ ਮਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਦਰਗਾਹ ਮਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। 3-4 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2-2 4-4 ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਨ ਵੀ ਲੱਭੋ ਸਹੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਘਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਸ਼ੋਰ ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਚੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੌਲੇ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਆਈਦਾ। ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਆਈਦਾ। ਉਹਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਨੇ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਬਣਾ ਸੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜੀ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਜੋ ਮੋਹਰਾਂ ਸਨ ਰੱਖੀਆਂ, ਭੇਟਾ ਦਸਵੰਧ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸੁਖਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਸੀ ਭੇਟਾ ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਲਾਇਆ, ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਕਾਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਭੇਟਾ ਲੁਕਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਅਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਬਚ ਗਿਆ ਨਾ। ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਇੱਕੋ ਦਮ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭੁੱਲੀਏ ਸੰਗਤੇ ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ, ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ, ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ। ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ। ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬਾਜੀ ਗਈ ਹੱਥੋਂ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਥੋਥਾਂ।
ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਛੀਆਂ ਮਸੰਦ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਛੀਆਂ ਮਸੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਗੱਦੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੇ ਮਰ ਜਾਏ ਤੇ ਗੱਦੀ ਤੇਰੀ ਗੋਲੀ ਹੈ। ਛੀਆਂ ਮਸੰਦ ਨੇ ਫਿਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਧੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਧ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਥੇ ਨੂੰ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਛੂ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਗੋਲੀ ਛੂ ਗਈ, ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਟਿਕੇ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਲੇ ਧੀਰਮਲ ਭਲੇ ਜੀ, ਭਲੇ ਧੀਰਮਲ ਧੀਰਮਲ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਧੀਰਮਲ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲੇ ਧੀਰਮਲ ਭਲੇ ਜੀ, ਭਲੇ ਧੀਰਮਲ ਧੀਰ। ਬਹੁ ਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਓ ਸ਼੍ਰੀਪਤ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਖਲੋ ਕਿ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਦਾ। ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ। ਜੋ ਸਮਾਨ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਧੀਰਮਲ। ਜੋ ਭੇਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਸਨ, ਗੱਠੜੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਵਿਹੜੇ ਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਵੀ ਕੋਲ ਨੇ ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਸਾਂ, ਕਦੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦੀ। ਅੱਜ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ। ਵੇਖ ਤਾਕਤ ਮਾਇਆ ਤੇ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਤੋਪ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੀਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ। ਤੀਰ ਮਾਲੂਮ ਹੈ ਕਿ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਸੰਤਾਨ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਪੈਰਾਂ, ਚੱਲ ਨੰਗੇ ਪੈਰ। ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਲਗਾਏ ਸਨ ਸਾਰਾ ਪੰਡਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਮਸੰਦ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੇ। ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਭੱਜਿਆ ਸਿੱਖੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਕ੍ਰੋਧ 'ਚ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਇਆ? ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸੂਰਤ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਦਿੱਲੀੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਲਈ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸੀਸ ਲੈਣ ਲਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਵੇ ਦੇ ਹੱਥ ਖੋਲ ਦੇ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੋਲ ਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰ ਦੇ ਵਾਪਸ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੀਰਾ, ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਣ, ਆਪਣਾ ਦੇਖਾ ਦੌਲਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਮਾਈ ਮੈਂ ਧਨ ਪਾਇਓ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੌਲਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਮੇਰੋ ਧਾਵਨ ਤੇ ਛੁੱਟਿਓ, ਕਰ ਬੈਠੋ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਨ ਮੈਂ ਫਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈਗਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਰੁਪਈਆ ਆਉਂਦਾ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਕਲ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਧਨ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਨਾਮ ਧਨ ਆਉਂਦਾ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਨਿਮਰਤਾ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਨ ਤੜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਭਟਕਣਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਨਾਮ ਧਨ ਭਟਕਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਦਿੰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਨ ਹੈ ਸਹਿਜ ਘਟੇ, ਲਾਕੂ ਟੁੱਟਾਵੇ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਮਾਇਆ ਪਾਛੇ ਪਾਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਧਨ, ਇਹ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਤਨ ਜਾਪ, ਹਰ ਤਨ ਤਾਪ, ਹਰ ਤਨ ਭੋਜਨ ਪਾਇਆ, ਨਿਮਕ ਨਾ ਬਿਸਰੋ ਮਨ ਤੇ ਖਰਲ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਮਾਈ ਖਾਟ ਆਇਓ ਘਰ ਪੂਤਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ। ਸੱਚੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਈ ਮੈਂ ਧਨ ਪਾਇਓ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਈ ਖਾਟ ਆਇਓ ਘਰ ਪੂਤਾ, ਹਰ ਤਨ ਚਲਤੇ ਹਰ ਤਨ ਵੈਸੇ, ਹਰ ਤਨ ਜਾਗਤ ਸੂਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁਤ ਤਿਸੈ ਗ੍ਰਹਿ ਚਿੰਤਾ।
जिस ग्रह थोरी सो फिरे परमंता, भटक रहा दू अवस्था ते जो मुक्ता सोई सुहेला भारी है जी। दू अवस्था ते मुक्ता कौन है माई, मैं धन पायो हर नाम, मन मेरो धामन ते छुट्यो कर बैठो विश्राम। महाराज ने क्या माता सारी गल कही। ये शब्द सच जे कि ठीक असी दूजे अर्थ करांगे सारे मौत दे वासना दे। गुरु तेग बहादुर ने जे अपनी बाणी च अपनी अवस्था खोल के दी है इन्हां दो शब्दों में। एक ये माई मैं धन पायो करना, मक्खन शाह ने उहदे हाथ खोल दिते। महाराज जी ने शब्द के सुनने वाले कह लगे मक्खन शाह पहला उपदेश गुरु तेग बहादुर, एक तो शब्द क्या जाता है पहला उपदेश है मक्खन शाह, ताकत हुंदियां किसी नूं खिमा कर देना इदू वड्डा कोई दुनिया में तप नहीं। ताकत हुंदियां किसी नूं खिमा कर देना इदू वड्डा दुनिया में कोई इशनान नहीं। ताकत हुंदियां किसी नूं खिमा कर देना इदू वड्डा कोई इशनान नहीं। जिहदे विच क्षमा दा गुण आ गया उहदे विच रब ही वसदा। करनी क्षमा महा तप जान, क्षमा करत ही दैबो दान, क्षमा सकल तीर्थ स्नान, क्षमा समान आन गुनाहे, क्षमा समान आन गुनाहे, ताते क्षमा तरो मन माहे। ये वचन गुरु कबीर जी ने क्या कबीरा, जहां ज्ञान तै धर्म कै, जहां झूठ तै पाप, जहां लोभ तै काल है, जहां खिमा तै आप। जिथे खिमा है उथे परमात्मा वरदा है। पर मैं फिर बेनती कर दिया गल मैं फिर उस नुकते ते कल फिर लैके आउणी कि मन की भटकना किवें मिटे। फिर इस चुना बस इको गल कह के शब्द नूं नहीं छड्डना, इनू भजन दिओ। किन्ना कु भजेगा, किन्ना कु भटकेगा। कल मैं अर्ज करांगा जेड़े बंदे मन तो डर के नेम छड़ जाते आ वो बंदे जिंदगी की बाजी हार जाते आ। जेड़े हट करके कभी नेम नहीं छड़ते एक दिन मन नूं हरा जाते। ये चलाक है, इन्ना चुस्त है। सार पतावली की मैं गल की मैं समाप्ति करना, पर असीं लड़ी नूं कल पूरा बुलझावांगे क्योंकि मन विश्राम वाला ही जे दौलत च नहीं भटकदा वो दुख विच भी नहीं भटकदा। विश्राम दा अर्थ नहीं कि केवल दौलत, वो सुख च भी नहीं भटकदा। विश्राम दा अर्थ पूर्ण टिका। सार पतावली वाले कहानी लिखी है, मैं 2-4 लफ्ज़ क्योंकि टाइम थोड़ा आप बहुत ज्यादा ले लिया। वो कहता भी एक सेठ सी पैसे वाला तो उन्होंने बड़ा तमा सी जिवें साडे भी हुण जी इस मुल्क च तबाही हुई पई है ना, किन्ना कु इकट्ठा कर लोगे, सारा मुल्क तुसी खरीद लो, जिदन तुहाडी अर्थी चुकनी है उदन तुहानूं यही कहा जाना राम नाम सत है। किसी ने तुहाडा नाम लैके नहीं कहना तू सत है। की है हुण आपां बैठे, मैं सच्ची गल जे इन्हां नूं भटक चुके हैं। रब सब कुछ दिंदा है, अखीर ते मन नूं एक समझाण लग पिया मना किन्ना भोर लै गया। हुण जे कहो जी अगां पोते पड़पोते, ठीक है बंदा सोचदा है ना भी अगलियां पीढ़ियां दा की बनेगा। मैं कहना गरीबी तो बच्चे की शुरुआत होनी चाहिए। जिहड़ा सोने के चिमचे च जमदा है ना उहदे लई जिंदगी जीनी बड़ी मुश्किल हो जाती। वो फिर ब्रह्म ज्ञानी बन के तर्क दिंदा है तुहाडे कर्म तुहाडे नाल, साडे कर्म साडे नाल। जे उहनूं कहो ना भी असां इन्नी मेहनत की, इन्ने मर गए, इन्नी मुशक्कत की, वो ब्रह्म ज्ञान सुणांदा है ये तुहाडे कर्म सन, मेहनत साडे लई कीता। भाई गुरदास साहब कहंदा खुद पट्टी जा, चूहा जिन्नी मर्जी खुद पट जाए, चूहे नूं रहना नसीब कोई नहीं हुंदा, सप रहिंदा उहदे विच। इसलिए सच्ची परिवारां च वरतदा। उन्हें जी जिन ले आंदा, कहंदा भी काम बड़ा ज्यादा है ते काम लिया अजकल वास्ते कंप्यूटर थोड़ा सी जी। पुरानी गल उन्हें समझाई भी जिन खरीद लिया। पर मैं फिर बेनती करांगा एक कहानी है, इनू गुरबाणी के प्रमाणों नाल सिद्ध ना करन लग पिया जी। ये बड़ी प्रॉब्लम है। जिदन रखड़ी होंदी है ना, जिन्हां दी रखड़ी है वो वेदां चों प्रमाण कोई नहीं देंदे, कथावाचक 5-5 दिन प्रमाण जाई जांदे। राखा एक हमारा स्वामी तू मेरा राखा सबनी था। अगला बंदे पूछे तेनू काहदी परेशानी होगी, तू कड़ा पाया ठीक है, मेरी गल का गुस्सा ना करियो।
ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੜੀਆਂ ਬੰਨੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੰਨੋ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਹੜੀ ਮੰਗਣ ਗਏ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਜੀ ਕੋਈ ਰੱਖੜੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੱਟੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜੀ ਕਹੋ ਜੀ ਵਿਪਰ ਕੀ ਰੀਤ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੌਲਵੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੈਂਡੀਆਂ ਮੰਗਣ ਗਏ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵਿਪਰ ਕੀ ਰੀਤ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਨ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਬਾਣੀ ਚ, ਇਹਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਜਿੰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗਾ ਸੇਠਾ, ਬਸ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਬਸ ਆਹੀ ਸਮਝੌਤਾ। ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣਾ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਇੰਨਾ, ਕੰਮ ਮੁੱਕਣੀ ਕੋਈ, ਕੰਮ ਮੁੱਕੇਗਾ ਤੇ ਖਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੰਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਖਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਕਦੀ ਕਿਲੇ ਨੂੰ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਕੰਮ ਮੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਮੰਜੀ ਤੇ ਪੈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਜਿੰਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਦੱਸਾਂਗਾ ਇਹ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿੰਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਏਗਾ। ਪੁੱਤਰ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਾ। ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿੰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਉੱਠੋ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਦਿੰਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੇ, ਸਾਰੇ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਭੇਜਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਬਾਂਸ ਲਿਆਓ। ਵੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਵੰਜ, ਬਾਂਸ ਲਿਆਓ, ਆਪਣੇ ਆਂਗਣ 'ਚ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਗੱਡ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਕੀ? ਕਹਿ ਲੱਗੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਬਾਂਸ ਉੱਤੇ ਚੜੀ ਜਾ ਤੇ ਉਤਰੀ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੋ ਕੰਮ ਮੁੱਕੂਗਾ ਤੇ ਖਾਏਗਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਤੋਰ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਧੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਉਹਨੇ ਵੰਜ ਲੈਂਦਾ ਜੀ ਬਾਂਸ ਵੱਡਾ ਗੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਖਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੇਠ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਆ ਲੰਮਾ ਸਾਰਾ ਬਾਂਸ ਕੱਢਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਚੜੀ ਜਾ ਤੇ ਉਤਰੀ ਜਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਤੇਰਾ। ਉਹ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਲੱਗਦੀ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਮਨ ਜਿੰਨ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ, ਸੱਚੀ ਇਹ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਵੀ ਹੈ। ਸਪੀਡ ਲਾਈਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਸੜ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮਨ ਕਿੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਹੋਗੇ ਇਕਾਗਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਾਗਰਤਾ ਪਾਪ ਲਈ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿੰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਕਰੇਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੱਤ ਚੰਗੀ ਸਿਆਣੀ ਧੀ ਘਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਧੀ ਸੀ ਨਾ ਸਿਆਣੀ, ਮੱਤ ਸਿਆਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੇਗੀ ਆਤਮ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਆ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਵੰਝ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹੋ ਤੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੀ ਜਾ, ਨਾ ਇਹ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾਏ। ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਥਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੱਤ ਮੈਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਮਨ ਮੈਲਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੱਤ ਧੀ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਵੰਝ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਕੱਢ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ, ਤੂੰ ਬਹਿੰਦਾ ਉੱਠਦਿਆ ਊਠ ਬੈਠ ਸੋਵਤ ਨਾਮ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਸਦਕਾਮ। ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਰੱਖ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ, ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੀ ਜੀ ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ ਪੈਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਗੰਦੇ ਫੁਰਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਭੀੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਮਨ ਦੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਮਲੀਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇੰਦਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੀਓ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ
बहुत बहुत धन्यवाद। विशा वैसे बड़ा गूढ़ा है, भाई साहब ने गाया बहुत मन उते, इस मन को कोई खोजो पाए। मेरी इच्छा भाई साहब कभी समा मिले आप जरूर उंज मैं बेनती करांगा, जिस बच्चे गुरमत विच मन बारे पढ़ना है तो स्टडी सर्कल एक किताब छापी है, इस मन को कोई खोजो पाए। डॉक्टर ने बहुत टॉप दे इंग्लैंड जी, उन्होंने कमाल करती किताब लिखन लगी, जिहड़ा फ्राइड का है ना कॉन्शियस सब कॉन्शियस अनकॉन्शियस, जो पढ़े लिखे मनोविग्यानी अज ने उन्हें एक उदाहरण दी सी। मैं गल समाप्ति कर ला, मन की शक्ति हुण जिहड़ा साडा सुचेत मन है कॉन्शियस माइंड है, ये तो 10% है, 90% जिहड़ा है वो सब कॉन्शियस है। उन्हें उदाहरण दी सी, जिवें बर्फ का एक तोदा समुद्र दे विच 10 फुट उत्तों दिसदा पिया, कहना मत जानो 10 फुट 10 फुट नजर आ रहा बाहर है, 90 फुट पानी में डुबा हुआ है। जिहड़ा कॉन्शियस है ना तो 10% है, 90% जिहड़ा सब कॉन्शियस है। इनू सतगुरु ये बख्शिश करनगे। मैनूं याद है बाबा सुच्चा सिंह विषय बड़े छूंदे हुंदे सन। कल नूं फिर आपां पढ़ांगे जी। मन विश्राम होवे, नाम धन मिलता है, मन टिक जाए तो फिर दुनिया की कोई भी दुख तकलीफ सुख बंदे नूं भटका नहीं सकता। इन्नियां बेनतियां स्वीकार करो। कल टाइम किन्ना चिर दवान किन्ने तो किन्ने 10 ਤੋਂ 1 हाँ 10 बजे को लैके 1 बजे तक समागम रखा है। तो आप सारे जिन्ने आए हो तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद जी। आओ हुण आनंद साहिब का पाठ करके आप समाप्ति करांगे। राम